جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں تیری ضیاء کے واسطے۔ اللہ نے جانور کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ ہم ان سے کام لیں، ہل جوتے سواری کا کام لیں اور دیگر کام لیں۔ چاند سورج کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ ہم اس کو دیکھ روشنی حاصل کریں۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند و سورج اور ستارے ہیں تیری ضیاء کے واسطے، اور کھیتیاں سرسبز ہیں، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے۔ سب جہاں تیرے لیے ہے، آسمان بھی تیرے لیے، زمین بھی تیرے لیے، چاند و سورج تیرے لیے، شمس و قمر تیرے لیے، جنت بھی تیرے لیے، ساری کائنات تیرے لیے۔ شاعر کہتا ہے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سارے سب جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے، سبحان اللہ، تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ اور سوال کرتے ہیں کہ شب مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ اور روز محشر کے جا گداز بود، روز محشر کے جا گداز بود، اول پرشش کے نماز بود۔ قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے جب بندے کا حساب و کتاب کا رجسٹر کھولا جائے گا تو اس سے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ نماز کیا ہے؟ نماز مخلوق کا اپنے خالق کے حضور میں بندگی کا اظہار ہے، نماز فطرت کی آواز ہے، نماز فطرت کی آواز ہے، نماز ایمان کا جوس ہے، نماز رزق میں برکت کا سبب ہے، نماز مایوس دل کی آس ہے، نماز میزان کو بوجھل کرنے والی ہے، نماز پلسرات کو پار کرنے والی ہے، نماز معراج کا تحفہ ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا الصلاۃ نور المؤمن، نماز مومن کے لیے نور ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا الصلاۃ نور المؤمنین، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ومن ترکہا، جس نے نماز کو چھوڑ دی، فقط ہدم الدین، اس نے اسلام کی بنیاد کو ڈھا دیا۔ ومن اقامہا، جس نے نماز کو قائم کیا، جس نے نماز پڑھی، فقط اقام الدین، اس نے اسلام کی بنیاد کو قائم رکھا۔ نماز معرفت کا نور ہے، نماز نمازی کے دل کے نور ہے، نماز منکر و نکیر کے سوالوں کا جواب کا وسیلہ ہے، نماز قبر میں منیس و غمخوار ہے، نماز قبر میں کام آنے والی ہے، نماز قبر میں مدد آنے والی ہے، نماز قیامت کے دن سایہ اور سر کا تاج ہونے والی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومنوں کے چہرے کو تر اور تازہ کرتی ہے، نماز انسان کو مصیبتوں سے دور رکھتی ہے، نماز غموں کے پہاڑ کو روکتی ہے، نماز مصیبتوں کو آندھیوں سے بچاتی ہے، نماز تکلیفوں سے بچاتی ہے، نماز گناہوں کے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ اور میں آپ کو آگے بتا دوں، جب نمازی نماز کے لیے مصلی میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا گناہ سر پہ آ جاتا ہے، جب رکوع میں جاتا ہے وہ گناہوں کی گٹھڑی گر جاتی ہے۔ دوسری روایت میں ہے جب نمازی نماز پڑھتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ کے مقدس کے فرشتے اس نمازی کے جسم سے گناہوں کو الگ کر لیتا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوتا ہے وہ فرشتے اللہ سے کہتا ہے پروردگار، جب یہ نماز میں کھڑا ہوا تھا ان کے جسم سے میں نے گناہ کو الگ کر لیا تھا، اور کیا
जन्नत में जाएगा किसका दीदार करेगा? रब तबारक व तआला का। रिवायत में हदीस में जब नमाजी खड़ा होता है, मुसल्ला पे खड़ा होता है तो उसका सारा गुनाह उसके सर पे आ जाता है। जब रुकू में जाता है तो उसका गुनाह गिर जाता है। दूसरी रिवायत में है कि जब वो नमाजी नमाज में खड़ा होता है तो फरिश्ते उसके जिस्म से गुनाहों को अलग कर लेता है। जब नमाजी नमाज से फारिग हो जाता है, सलाम फेरता है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता, परवरदिगार तेरा बंदा जब नमाज में खड़ा हुआ था मैंने गुनाह को अलग कर लिया था, अब इन गुनाहों को मैं क्या करूं? अल्लाह कहे मेरे फरिश्तों, जब मेरा बंदा नमाज में खड़ा हुआ था तूने गुनाहों को अलग कर लिया था तो अब अलग ही रहने दो, अब गुनाहों को अलग ही रहने दो। ये है नमाज, ये है नमाज की फजीलत कि तुम खड़े हो जाओ, आता जाता कुछ नहीं है, खड़े हो जाओ। अल्लाह का मुकद्दस फरिश्ता तुम्हारे गुनाहों को तुम्हारे जिस्म से अलग कर लेता है। आइए नमाज मिली कहां से? आपको बताओ, जब मेरे आका शबे मिराज की रात तशरीफ ले गए तो अल्लाह ने अपनी उम्मत को, यानी अल्लाह ने मेरे हबीब की उम्मत को 50 वक्त की नमाज तोहफे में दिया। मेरे आका 50 वक्त की नमाज लेकर तशरीफ ला रहे थे। रास्ते में मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हुई। कहा या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, ये अल्लाह के मुकद्दस रसूल, अल्लाह ने आपको क्या दिया? तो सरकार दो आलम ने फरमाया, ए मूसा, अल्लाह ने मुझे अब मेरी उम्मत के लिए 50 वक्त के नमाज का तोहफा दिया। मूसा, आपकी उम्मत इतना बोझ उठा नहीं सकती है, आप अल्लाह के हुजूर जाइए, कुछ कम करा के लाइए। मेरे आका फिर लामका जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। कहा, ए रब्बे करीम, मेरी उम्मत कमजोर है, 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकती है, कुछ कम कीजिए। अल्लाह ने कहा, ए हबीब, 5 वक्त ही कम कर दिया, बचा कितना? 45 वक्त की नमाज बची। मेरे आका 45 वक्त की नमाज लेके आ रहे थे। फिर रास्ते में मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हो गई। कहा, या रसूलल्लाह, अब कितने वक्त की नमाज रही? कहा, मूसा 45 वक्त की नमाज। कहा, या अल्लाह के रसूल, 45 की वक्त की नमाज अभी भी बहुत ज्यादा है, आपकी उम्मत तो ज्यादा है, 45 वक्त की नमाज पढ़ नहीं सकती है, आप जाइए, कुछ कम कराइए। फिर मेरे आका लामका जाती हैं, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होती है। रब्बे करीम, मेरी उम्मत 50 वक्त की नमाज 45 वक्त की नमाज पढ़ नहीं सकती है। अल्लाह ने कहा, हबीब 5 और कम कर दिया, 10 कम हो गई, बचा कितना? 40 वक्त की नमाज लेकर मेरे आका आ रहे थे। फिर रास्ते में मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात। कहा, या रसूलल्लाह, अब कितनी बची? कहा, 40 वक्त। मूसा कलीमुल्लाह कहा, अल्लाह के रसूल, अभी भी ज्यादा है, अभी भी ज्यादा है, आपकी उम्मत 40 वक्त की नमाज पढ़ नहीं सकती है। मेरे आका के से कहा कि आप और जाइए, कुछ कम कराइए। इसी तरह मूसा कलीमुल्लाह ने मेरे आका को 9 मरतबा कहा कि या रसूलल्लाह, आपकी उम्मत कमजोर है, तसाहुली में मुब्तला है, काहिल और सुस्तीपन ज्यादा है आपकी उम्मत पर। मेरी उम्मत पर 2 वक्त की नमाज फर्ज है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाती है। आपकी उम्मत 40 वक्त की नमाज कैसे पढ़ेगी? आप काम कराइए। मेरे आका 9 मरतबा लामका तशरीफ ले जाते हैं, रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मारूजा पेश करते हैं। अल्लाह ने 45 वक्त की नमाज माफ फरमा दी, आप बचा 5 वक्त की नमाज। फिर मेरे आका 5 वक्त की नमाज लेके आ रहे थे। मूसा से मुलाकात हुई। मूसा ने पूछा, या रसूलल्लाह, आप कितने वक्त की नमाज है? मेरे आका ने फरमाया, 5 वक्त की नमाज है। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, या रसूलल्लाह, 5 वक्त की नमाज ही ज्यादा है, आपकी उम्मत वक्त पे पढ़ नहीं सकती। मेरे आका फरमाते हैं, ए मूसा, अब मुझे रब की बारगाह में जाने में शर्म महसूस होती है, नमाज की माफी कराने के कर से आप में नहीं। मेरे आका वहां से फिर तशरीफ ले आते हैं। रास्ते में मेरे आका सोचते हैं, 50 थी, 45 माफ हो गई, सवाब भी कम हो गया, मेरी उम्मत को सवाब कम मिलेगा। रब ने कभी मेरे आका के दिल की बात को जान लिया। मेरे अल्लाह मेरे हबीब से फरमाता है, ए हबीब, कम मत करना, टेंशन मत लेना, तेरी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी और मैं सवाब 50 वक्त की नमाज पढ़ूंगा। हमारे नबी की जय।
بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں تاکہ جلدی واقعہ ختم ہو جائے اور تقریر بھی ختم کروں. ایک مرتبہ درود پاک کر لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ